ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੋਮੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਰੋਮੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ 18 19 20 21 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 85 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ मैं एक शेर पहले बोलता हूँ ਉਹਦੇ संबंध ਚ। उम्र का बुढ़ापा कुछ नहीं जब दिल और धड़कन जवां है, बरसों की गिनती कुछ नहीं जब बदन और हरकत जवां है, जब तन में है ताकत और लचक सही तो समझो जवानी रवा है। उम्र का बुढ़ापे की गल नहीं है, ये सेहत जी मेनटेन की जाती है, ये इंडिविजुअल की एफर्ट से भी होंगी है। विचार है मैं कि तन और मन दोनों इकट्ठे जो काम करते हो तो फिर आदमी की सेहत मेनटेन रहनी चाहिए है। तो मैं शुरू तो ही सेहत को दुनिया की हर एक चीज़ नालों कीमती चीज़ समझा, इस करके मैं सेहत को मेनटेन करी रखा है। मैं पहले 36 साल हैल्थ के महकमे में सर्विस की है, सैनिटरी इंस्पैक्टर तो ला के ब्लॉक एक्सटेंशन तक, एजुकेटर तक, फिर उस तो बाद रिटायरमेंट तो बाद 27 साल तो मैं इतने नशा छुड़ाऊ केंद्र से काम कर रहा हाँ। मैं एक चीज़ जोड़े भगत पूर्ण सिंह होरां दा इशारा किया है ना, भगत पूर्ण सिंह होरां दी जो मैं परसनैलिटी देखी, लिबास वाला सादा सी लेकिन वो ज्ञान दे सागर सन, समुंदर सन। तो मैं उन्होंने वाल खिंचया गया, फिर मैं अक्सर पिंगलवाड़े जाया करता सी और इतों सीधा मेरे ते असर हो गया कि मैं एक टाइम की रोटी खानी शुरू कर दी, एक टाइम का जोड़ा पैसे बचते थे वो मैं पिंगलवाड़े देता रहा। और बाद दे विच अगर किसी महात्मा संत नाल भी मेरी गल हुंदी जिहड़े पिंडां 'च जग कराउंदे सन तो उन्होंने भी मैं ये प्रेरणा दी कि तुसीं ये सारे पिंगलवाड़े जाके मदद करया करो, पिंड जिहड़े लोग खाना पीना ये जग कराउंदे हो ये तो खा लैंदे आ बेचारे, उन्होंने कुछ नहीं। तो वो एक स्वामी शिवानंद सी, वो भगत पूर्ण सिंह नूं देख के आए तो फिर वो कहन लगे कि मैं जब तक दिंदा रहांगा, भगत पूर्ण सिंह भी जिन्ना चिर दिंदा रहेगा मैं उत्थे उन्हें जरूर जाया करांगा। वो बड़ा लोग उन्होंने मनते थे तो गड्ढे भर के रेहड़ियां भर के राशन दियां लै जाया करते सीगा। वो पहले लखोवाल रहिंदे फिर मुल्लावाल रहिंदे हुंदे सीगा। तो इन्होंने मैं प्रेरणा दी तो वो कहन लगे कि मैं तो इंस्पायर हो गया। तो मेरी जवानी दे विच सी लोग जवान किसी पासे नहीं जाते, कोई किसी पासे नहीं जाते, लेकिन मैं भगत पूर्ण सिंह होरां दी तस्वीर जी मेरे मन च हर वेले कायम रहिंदी सी। ते मैं अपनी बहुत वड्डी इंस्पायरेशन ये है कि जवानी की जिंदगी दे विच बड़ी तो बड़ी ताकत भी मैनूं भटका नहीं सकी, इन्नी इंस्पायरेशन मैनूं कह सकते हैं कि तुसीं बहुत किस्मत वाले हो कि इहो जिहियां महान हस्तियां दे नाल तुसीं समा गुजारिया। हाँ, मैं कहना ये परमात्मा की मेहर है कि मेरा उन्हां नाल मेल होया
ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਭਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ कि बहार में तो खिलते हैं गुलस्तान अक्सर, खदामे खिले तो जानिए, जवानी में मिलते हैं जवान अक्सर, बुढ़ापे में मिले तो जानिए। क्या बात तो हूँ जवान मैं बुढ़ापे में भी अपने आप को मैं जवान समझना, और मैं समझना कि मैनू अच्छी गाइडेंस मिली। हूँ इत्थे मैं इस करके ज़्यादा सेंटर च मतलब इत्थे आना कि इत्थे महाजन साहब को भी इंस्पायरेशन मिलती। इन्होंने देखो ना सैक्रीफाइस की है, इन्होंने अवार्ड मिले 2 लाख रुपया तो इन्होंने उस वेले बन दिता। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ कर रहे मैं अपना टाइम कट के साढ़े घर के भावें मैनू रोकण भी तो मैं तां भी इत्थे आउणा। मैं कहना जिथे नौजवान बच्चों की जिहड़ी इंटरव्यू हुई है नशा करने वाले है, अगर एक बच्चा भी सुधर जाए साडे कोलों तो वो घर आबाद हो जाता है, जिस तरह उजड़े का बाग फिर दोबारा हरा हो जाता है ना, वो घर भी उस तरह ही आबाद हो जाता है। और इत्थे कई बच्चे सुधर के गए। ਜਦੋਂ मैं इत्थे आया उन्होंने मतलब 50% इन्हां दा रेट हुंदा सी जिहड़े सक्सैस हुंदे सी, वो कहण लगे भी तुहाडे आउण नाल ते 80% सी तां ही पहुंच गए। ये योगा दा बड़ा असर पिया, क्योंकि मैं योगा थेरेपिस्ट सी और योगा करांदा रहा, क्लास रैगूलरली उन्हां दी योगा दी लगदी रही है और बड़े कामयाब हुंदे रहे। हाले असीं उदों रखदे भी 15 दिन हुंदे सीगा, फिर 21 दिन रखना शुरू किया। हुण असीं 1 महीने सी दा भी रख लैंदे आ, सवा महीना भी रख लैंदे आ। तो पहले 15 दिन के ही इन्ने कामयाब हो जाते थे लोग, मतलब नशा छड़ जाते हैं। तो इस करके मैं अजे तक भी 27 साल तो पिछले 27 साल तो मैं नशा छड़ाओ केंद्र इत्थे आ रहा। तो ये मैं समझना कि जे मैं किसी काम आ जावां तो किसी को फायदा हो जाए, कोई बच्चा चंगी राह ते चल पे, उजड़े का घर जिहड़ा वो फिर आबाद हो जाए, तो ये एक बड़ा वड्डा काम है। मैनूं उत्थों सकून बड़ा मिलता अपनी जिंदगी दे विच। तो इस करके तो मैं भगत पूर्ण सिंह होरां कोल ते मैं इहो सिक्ख्या सी भाई यही है इबादत, यही दीन व ईमान, दुनिया में इंसान के काम आए इंसान। पाकिस्तान च साडा सियालकोट दा जिला सी, तहसील नारोवाल सी ते जफरवाल साडा स्कूल सी, ਉਹਦੇ लागे साडा पिंड ਚੱਕ खोखर सीगा। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ, ਜੀ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੰਗਰ ਵੀ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਤਕੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ 85 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਲੇ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਲਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ 1.5 ਮਣ ਪੱਕੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। 1.5 ਮਣ ਪੱਕੇ ਦੀਆਂ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਮੂੰਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਆਏ। तो मैंने कहते ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਖਾਓ। 10 ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਦਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਉਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਓ ਚੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਯੋਗਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕਰਨਾ, ਮੋੜਨਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵਗੋਰਾ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। 1963 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਟੋਕਾਂ
ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਪਰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਟੱਪ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰਾਮ। ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਫੈਕਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 50 ਹੈ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ 85, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਯੋਗਾ 'ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਰਦਿਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 2-3 ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਝੱਕਣਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਟਾਈਮ ਦਿਹਾੜਾ ਲਾਇਆ, ਗਿਣਦਿਆਂ 8-10 ਜਾਂ 20 ਗਿਣਦਿਆਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਿਆ, 8-10 ਗਿਣਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਾ, 2 ਟਾਈਮ ਟਾਇਲਟ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲਏ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਟਾਇਲਟ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰੀਏ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਫਿਊਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਟਾਨਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਿਹਰੇ ਹੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੇ ਗਮੀ ਛਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੱਸਣ ਦਾ ਜਦ ਮਿਲੇ ਮੌਕਾ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਹੱਸੋ, ਹੱਸਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਔਖਾ, ਹੱਸਣ ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਹੋ। ਹਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਨੇਮਤ ਸਿਰਫ ਮਾਨਵਤ ਜੋ ਲੱਗੀ, ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਟਾਨਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ। ਹੱਸਦਾ ਟੁਕਦਾ ਬਾਲਣ ਰੋਂਦਾ ਮੂੰਹ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ। ਹੱਸਣ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਹੱਥ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਊਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਐਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੱਸਣਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।